আচ্ছা, গত ক্লাসে এই পর্যন্ত শেষ ছিল, মানে টু হ্যাভ ভার্ব কোন পার্সনের সাথে কোন সাবজেক্টের সাথে হ্যাভ হবে হ্যাজ হবে এটা শিখিয়েছিলাম। আর অতীতে সবগুলোতে হ্যাড, ভবিষ্যতে সবগুলোতে উইল হ্যাভ। এবার হ্যাভ হ্যাজ এর কন্ট্রাকশন সংক্ষিপ্ত রূপ স্পোকেনে বলার সময় সংক্ষেপ রূপটা ব্যবহার হয়, সেজন্য সেটা শিখবে। এবার এখানে আছে কি বিভিন্ন পার্সনের সাথে হ্যাভ এবং হ্যাজ এর কন্ট্রাকশন। কন্ট্রাকশন মানে আগে শিখেছি সংক্ষিপ্ত রূপ। আই হ্যাভ কি হবে আইভ, উই হ্যাভ হবে উইভ, ইউ হ্যাভ ইউব, ইউ হ্যাভ ইউব, হি হ্যাজ হিস, শি হ্যাজ শিস, দে হ্যাভ দে, ইট হ্যাজ ইটস। দেখি প্রথমে সুবর্ণা বলেন দেখি। জি, I have, I've, we have, we've, you have, you've, he has his, she has his, they have they've, it has its, হ্যাঁ, they have they've, they've. they've, Okay. Yeah, Mariam. I have, I've, we have, we've, you have, you have, he have, his, she have, she's, না না না, they হি এর সাথে হ্যাভ হবে না, হি এর সাথে হ্যাজ হবে। এই যে এটা হ্যাজ, হি হ্যাজ he হিজ, has, his, she has, she's, they have, they've, it have, it. ইট হ্যাভ না, ইট হ্যাজ। হি শি ইট বা থার্ড পারসন একজন বা কারো একজনের নাম, এক ব্যক্তির নাম, এক বস্তুর নাম, এগুলোর সাথে হ্যাজ হবে, বাকিগুলো সবগুলোর সাথে হ্যাভ হবে। দেখি মিনারা আপনি বলেন। I have, I, we have, we'd, you have, you have, you, he has, his, she has, she's, they have, they, it has, its. হ্যাঁ, আরো তিনবার পড়লে মানে উচ্চারণটা চলে আসবে। এইবার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নেগেটিভ বাক্য গঠন করতে গেলে আমরা সেন্টেন্সের পরে, সরি সাবজেক্টের পরে অথবা সাবজেক্ট আগে মানে নেগেটিভ বাক্য গঠন করি, নেগেটিভ প্রশ্ন করি। এখন এইগুলো সুন্দর করে শিখতে হবে। আমি একবার পড়ে শোনাই। এই যে ডু নটকে বলা হয় কি ডোন্ট, ডাজ নট ডাজন্ট, ডিড নট ডিডন্ট, ইজ নট ইজন্ট, আর নট আর্নড, was not wasn't, were not weren't, shall not shan't, আমেরিকানরা বলে shan't, ইউএস মানে হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশে। will not owned, have not haven't, has not hasn't, had not hadn't, cannot can't, আমেরিকানরা বলে can't, could not couldn't, would not wouldn't, should not shouldn't, ought not oughtn't, must not mightn't, may not mayn't, might not mightn't, need not needn't, dare not daren't। দেখি মিনারা পড়াশোনা প্রথমে। Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, shall not, shan't, will not, own, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, cannot, can't, could not, couldn't, would not, wouldn't, should not, shouldn't, would, এটা কি হবে স্যার? ought not, ought not, ought not, ought, ought not, wouldn't, must not, mustn't, may not, mayn't, might not, mightn't, need not, needn't, dare not, daren't. ওকে, দেখি সুবর্ণা। জি স্যার। Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, shall not, shan't, will not, won't, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, cannot, can't, could not, couldn't, would not, wouldn't, should not, shouldn't, would not, ought not, oughtn't, must not, mustn't, may not, mayn't, may not, mayn't, might not, mightn't, need not, needn't, dare not, daren't, daren't, মানে হচ্ছে dare সাহস not, করা, daren't। হ্যাঁ daren't, আচ্ছা মারিয়া। daren't, Do not, don't,
does not, doesn't, did not, didn't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, shall not, shone, will not, won't, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, cannot, can't, না could cannot, not, couldn't, cannot না cannot, cannot, can't, cannot, can't, could not, couldn't, should not, না could এর পর would not, wouldn't, would not, wouldn't, should not, shouldn't, out, ought not, oughtn't, ought not, oughtn't, must not, mustn't, mustn't, may not, may not, mayn't, might not, might not, mightn't, mightn't, need not, needn't, dare not, daren't. আচ্ছা, এইভাবে করে একটাকে একবার পরে মানে একটা না, সবগুলোকে একবার পরে আরেকবার পরে আরেকবার 3 বার পড়লে হয়ে যাবে। ওকে, সো নাও কাম টু নেক্সট পার্ট ইজ গ্রিটিংস। গ্রিটিংস মানে কি? শুভেচ্ছা। আমরা যেমন একজনের সাথে একজনের দেখা হলে মানে সালাম দিই, সালাম নিই, বা হিন্দুরা নমস্কার, আদাব এগুলা দেয়, বৌদ্ধরা এভাবে করে, বা বিভিন্ন ইয়ারা ওইভাবে দেয়, অর্থাৎ সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে। ইংলিশ কালচারও সেরকম গ্রিটিংস আছে, যেটা হচ্ছে মানে শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানানো। তা ওরা কি করে ইনফর্মাল ওয়েতে, একটা হচ্ছে ফর্মাল ওয়ে আছে, আর একটা হচ্ছে ইনফর্মাল। ইনফর্মাল মানে হচ্ছে বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধব মানে সমাবেশের সাথে ব্যবহার হয়, আর ফর্মাল হচ্ছে গুরুজনের সাথে ব্যবহার হয়, গুরুজনের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয় সেটা। তো ইনফর্মালি তারা কারোর সাথে দেখা হলে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা হলে করে কি, হ্যালো হাই বলে, হ্যালো হাই, হাউ আর ইউ, এই জাতীয় বলে। আর হ্যালো হাই যদি বলে, হ্যালো হাইয়ের জবাবে অনেকগুলো বলা যায়, একটা দুইটা জানলেও হয়ে যায়। আমি এখানে অনেক দিয়েছি, যেমন হ্যালো হাই বললো, হাউ আর ইউ বললো, আই এম ফাইন, অথবা শুধু ফাইন বললো, যে কোনো একটা বললো, ফাইন, আই এম ফাইন, অথবা জাস্ট ফাইন। এবার এরপর আরও দিয়েছি, আই এম ওকে, আই এম অল রাইট, গ্রেট, সো সো, আই এম সো সো, নট সো গুড, নট টু ব্যাড। মানে আমরা বললাম অত ভালো না, অত খারাপ না, আছি আর কি একরকম। নট গুড অ্যাট অল, নট ব্যাড অ্যাট অল, স্টিল অ্যালাইভ, জাস্ট সার্ভাইভিং। মানে আমরা ওই যে বলি না এখনো বেঁচে আছি, হ্যাঁ, ইট কুড বি ওয়ার্স, এই জাতীয় কথা ওরাও বলে। কিন্তু তার মানে এখান থেকে এতগুলো এমনি পড়ে দিলাম, এই 2-3টা পড়লে হয়ে যায়। হ্যাঁ, এগুলো তো আমরা জানি। এইবার ফর্মালি তারা গ্রিটিংস দেয় কিসের উপরে? ফর্মালি তারা দিনের উপর নির্ভর করে, দিনের অংশের উপর নির্ভর করে গ্রিটিংসটা দেয় বা শুভেচ্ছা আদান প্রদান করে। ওরা দিনকে মাধ্যম ধরে। যখন কারোর সাথে সকালে দেখা হয়, ঘুম থেকে উঠার পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত, তখন তারা কি করে, গুড মর্নিং বলে। গুড মর্নিংয়ের উত্তরে গুড মর্নিং বলতে হয়, আবার শুধু মর্নিং বললেও হয়। দুপুরের পর থেকে মানে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত কারোর সাথে দেখা হলে তারা বলে গুড আফটারনুন, আর এটার উত্তরে গুড আফটারনুনও বলা যায়, শুধু আফটারনুন বললেও হয়ে যায়। এরপরে সূর্য ডোবার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত কারোর সাথে দেখা হলে তারা দেয় কি, গুড ইভিনিং। ইভিনিং, হ্যাঁ। এবার ইয়াতে উত্তরে কি হবে, গুড ইভিনিং এ বলা যায়, ইভিনিং এ বলা যায়। আবার অনেকের একটা ধারণা আছে, অর্থাৎ সন্ধ্যা 6-7টা বা এর ভিতর দেখা হলে গুড ইভিনিং, এরপরে গুড নাইট। না, গুড ইভিনিংটা হচ্ছে দেখা হলে, দেখা সাক্ষাৎ হলে শুভেচ্ছাটা, আর গুড নাইটটা হচ্ছে বিদায়ী শুভেচ্ছা। সুতরাং রাত মানে সন্ধ্যার পর থেকে ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যখনই দেখা হোক, যখনই কথা হোক, হবে গুড ইভিনিং। উত্তরও বলতে হবে গুড ইভিনিং অথবা শুধু ইভিনিং। এবার আমরা মুসলিম কালচারও করি, ঈদের দিনে কারোর সাথে কথা হলে দেখা হলে ঈদ মোবারক দিই, উত্তরও ঈদ মোবারক বলা হয়। নববর্ষের দিন কারোর সাথে কথা হলে দেখা হলে বলি হ্যাপি নিউ ইয়ার, উত্তরও বলতে হয় একই, হ্যাপি নিউ ইয়ার। এবার কারোর জন্মদিনে যদি মানে শুভেচ্ছা জানাতে চাই বা উইশ করতে চাই, তখন বলতে পারি, জন্মদিনেরটা গেছি আমি আগে, কি হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, জবাবে বলতে হয় থ্যাংক ইউ। আর যদি
যেমন আমরা পহেলা বৈশাখ ইংরেজরা হচ্ছে কি ইংলিশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তারা করে, অর্থাৎ নববর্ষের দিন কথা হলে দেখা হলে বলতে হয় হ্যাপি নিউ ইয়ার, উত্তরে হ্যাপি নিউ ইয়ার। এবার খ্রিস্টানদের একটা বড়দিন আছে, বড়দিনে যদি হয় তারা কি বলে হ্যাপি ক্রিসমাস, মেরি, জবাবে ইউ টু। এবার যদি কারো বিয়ে বার্ষিকী বা জন্মবার্ষিকী বা জন্মদিন যে কোনোটাতে বলা যায় কি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে, আর উত্তরে বলতে হয় কেউ জানালো, এবার যাকে জানালো সে বলবে থ্যাংক ইউ বলতে হয়। দেখি এবার তিনজনে একসাথে নিজের মতো করে একবার পরে দেখেন, এখান থেকে এখানে না বুঝলে বলবেন, একবার পরে ফেরেন। Hello, how are you? Fine, I am fine, just fine. I am okay. I am all right. Great. So I am so. Not so good, not right. not too, not good at all, not bad at all. Still alive, just surviving. Of course, they being people. Hi, good morning. Live Good just afternoon. Happy birthday, happy many happy returns of the day. Thank you. Eid Mubarak, Happy New Year, happy birthday, thank you, happy Christmas, not you too. Many happy return of the day, thank you. পারা যাবে? এগুলো সহজ জিনিস, এগুলো মুখস্থ করতে হবে, এগুলো 2-3 বার পড়লে হয়ে যায়। এবার পরে যাব, আজ যাব নাকি এই পৃষ্ঠা শেষ করে ফেলি, কেমন? এই যে মানে একটা একটা পৃষ্ঠা। এইবার হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং। ইন্ট্রোডিউসিং মানে হচ্ছে কি পরিচয়, ঠিক আছে? পরিচয়টা আমরা 2 রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে নিজে নিজে অন্যের সাথে পরিচয়, আর একটা হচ্ছে অন্যের মাধ্যমে পরিচয়। কেউ একজনে দুজনকে পরিচয় করিয়েছে, এটা হচ্ছে অন্যের মাধ্যমে পরিচয়। প্রথমে জানি নিজে নিজে পরিচয় হতে গেলে কোথাও গেলাম, কোনো অনুষ্ঠানে গেলাম বা কোনো সভা সমাবেশে গেলাম, এখন আমি নিজেই অন্যের সাথে পরিচয় হতে যাচ্ছি, তখন কি বলবো? যেমন লেখা আছে নিজ উদ্যোগে কারোর সাথে পরিচিত হতে চাইলে বলতে হয় কি হাই আই এম, ওই যে পরিচয় হতে চাই আমি, হ্যাঁ হাই আই এম অমুক বলতে হয়, ঠিক আছে? অথবা বলতে পারি হ্যালো মাই নেম ইজ এক্স ওয়াই জেড, যে কোনো একটা বললে হয়। অথবা হ্যাঁ নিজের নাম, যাকে উদ্দেশ্য করে বলছি বা যার সাথে পরিচয় হতে চাচ্ছি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলতে পারি এক্সকিউজ মি, আর ইউ সুমন, আর ইউ জব্বার, আর ইউ জরিনা, হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে, অথবা আরেকটু বাড়িয়ে বলতে পারি মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, মাই নেমস এক্স ওয়াই জেড, মানে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মে আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, আমি কি তোমার সাথে পরিচিত হতে পারি আমার নামেই। অথবা লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ, মাই নেমস অমুক, যে কোনোটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখানে নিজে নিজে পরিচিত হওয়ার জন্য, পরিচয় করিয়ে নেওয়ার জন্য। এবার পরিচিত হওয়ার পর হ্যাঁ ওই তো মানে শিওর অথবা সাইড দিল যে হ্যাঁ আমিও কথা বলতে চাই, ওই পরিচিত হওয়ার পরে বলতে হয় একে অপরকে কীভাবে হাই হ্যালো যে বললাম আরেকজনও একইভাবে বলে হাই হ্যালো, এটা তো ইনফর্মালি বলা হয়। অথবা ইংলিশ কালচারে আরেকটা নিয়ম আছে, কারোর সাথে নতুন পরিচয় হলে ওরা হাউ ডু ইউ ডু বলে। এই হাউ ডু ইউ ডুর কোনো অর্থ হবে না, এটা হচ্ছে তাদের কালচারে একটা শুভেচ্ছা বিনিময়। কারণ এই জন বলবে হাউ ডু ইউ ডু, অন্য জন বলবে হাউ ডু ইউ ডু, দুজনে একই, দুজনে হাউ ডু ডু খেলবে আর কি, ওইটা মনে রাখলে হবে, ঠিক আছে? এইবার অথবা বলতে পারি নাইস টু মিট ইউ, অথবা বলতে পারি নাইস টু মিট ইউ টু, মানে আরেকজন বলবে প্লিজ টু মিট ইউ, অন্যজন বলতে হবে দ্য প্লেজার ইজ মাইন। ওকে, এইবার এটা হচ্ছে নিজে নিজে পরিচয় হওয়ার জন্য। এখন আমি এখানে আছি, এখানে সুবর্ণ আছে, এখন ওখানে মরিয়ম অথবা মিনারা আসলো, কিন্তু সুবর্ণার সাথে পরিচয় নেই, আমার সাথে পরিচয় আছে। এখন আমি কি করব? ওই যে সুবর্ণার সাথে ওরা যে আসলো তার সাথে আমি পরিচয় করে, তার মানে এইটাকে বলে অন্যের মাধ্যমে পরিচয়, মানে আমার মাধ্যমে ওই দুজন পরিচিত হচ্ছে, আমি পরিচয় করিয়েছি, আমি যে হচ্ছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আর ওনারা পরিচিত হচ্ছে আমার মাধ্যমে, ঠিক আছে? এটাকে বলে
অপরিচিত দুইজনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। এবার এখানে 6 ধরনের বাক্য দিয়েছে আমি, 6 ধরনের। যে কোনো একটা আয়ত্ত করলে হয়ে যায় যে যদি আমি পরিচয় করা যায়। এবার আমি পরিচয় করাচ্ছি যে সুবর্ণার সাথে মারিয়ামকে অথবা মিনারাকে আমি কি বলবো, এটাকে সংক্ষেপে লিখছি আমি আইটকে মানে পূর্ণরূপ হচ্ছে আইউট। দেখাই আমি আইউটটা কোথায় আছে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় আছে। এই যে এই আইউডের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কথাবার্তা বলার সময় আইড। হ্যাঁ, কথাবার্তা বলার সময় ওরা আইড ব্যবহার করে, আই অ্যাপোস্ট্রফি ডি, আইড, সেটাই দিয়েছে এখানে। আইড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু, সুবর্ণাকে বলতেছি আমি, ঠিক আছে? মানে অন্য কাকে আমি এখন বলতে পারি আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মারিয়াম, অথবা আমি বলতে পারি কি মে আই ইন্ট্রোডিউস মারিয়াম টু ইউ, অথবা আমি বলতে পারি মে আই ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মিনারা, অথবা আমি বলতে পারি লেট মি ইন্ট্রোডিউস মিনারা টু ইউ, লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মিনারা, অথবা অ্যালাউ মি টু ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মারিয়াম। মানে যার সাথে পরিচয় করাচ্ছি দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন নামকে দিয়ে আমি এটা শুরু করতে পারি, আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলবো। এখন এখানে 6টা বাক্য দিয়েছি, যে কোনোটা আয়ত্ত করলে হয়ে যায়। এইবার দুইজনকে যখন আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, ইংলিশ কালচারে একটু আগেও বলেছি, দাগ দিয়ে আছে, এখানে আছে, প্রথম পরিচয়ে একে অপরকে বলতে হয়, মানে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে কিভাবে, হাউ ডু ইউ ডু। আর এটা শুনে অন্যজন চুপ মেরে থাকলে হবে না, সেও বলবে হাউ ডু ইউ ডু। ওকে, এবার একবার পরে দেখেন, এখান থেকে এতটুকু, তিনজনে একসাথে যার যার মতো। আর ইউ কি হবে স্যার ওই জায়গা? হ্যাঁ, আর ইউ এক্স ওয়াই জেড, ওকে আর ইউ ওকে, ওর নামটা আমার পরিচয় মনে হচ্ছে, কিন্তু নামটা পুরো মনে পড়ছে না, অনুমান করে বললাম আর ইউ এক্স, আর ইউ সুমনা, আর ইউ সুমন, হ্যাঁ, আর ইউ পলি, আর ইউ ময়না। May I introduce myself? My name is. My name is. Let me introduce myself. My name is. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. What do you do? How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Please Share. to meet you. Sir, এটা কি বোঝাচ্ছে that pleasure is mine? প্লেজার, এটা মানে আমার খুব আনন্দ লাগছে আর কি, দ্য প্লেজার ইজ মাইন, মানে আমি আনন্দিত, আমার আনন্দ লাগছে। ওকে, Pleasure is mine. Pleased to meet you, brother. I did want to see you. Introduce. How do you do? Let me introduce. How do you do মানে একটা যে তুমি কি করো, You too. how do you do এটা তো নয় তুমি কি করো, না what do you do তুমি কি করো, আর না এখানে how do you do না 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 না, হাউ ডু ইউ ডু তুমি কি করো হবে না, এটা হচ্ছে একটা, এটার বাংলা করলে হবে না, ওদের কালচারে এটা একটা শুভেচ্ছা বিনিময়, একে অপরকে বলবে। হ্যাঁ, এমনি তো আমি এটার অর্থ করলে হবে কি, হাউ ডু ইউ ডু তুমি কিভাবে করো, হবে না, এটার অর্থ হবে না। এটা হচ্ছে গ্রিটিংস, হাউ ডু ইউ ডু। এটার আসলে অর্থটা কি দাঁড়ায়? মানে এটা শুভেচ্ছা, মানে একটা শুভেচ্ছা জানানো। আমরা যেমন সালাম দিই, হিন্দুরা যেমন নমস্কার, উত্তর নমস্কার বলে না, বৌদ্ধরা আদাব, উত্তর আদাব বলে না, এইটা ওদের কালচারে এটা একই, দুইজনে একই কথা বলবে, একই কাজ করবে। ওই যে ওই জন্য বলতে দুইজনে হাউ ডু ডু খেলবে, ঠিক আছে? ভাই আমার মান মিনারা। ওকে, ক্লিয়ার?